ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ሐጂ ሙፍቲ ዑመር እንድሪስ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ታሪክ ተመዝግቧል፣ ታምር ታይቷል። አቡነ ማትያስ በመስቀል ባርከው ጸሎት አድርገው በእንባ እየታጠቡ ሐጂ ሙፍቲን ሲቀብሩ ጥርት ብሎ በቪዲዮ ይታያል። መልእክትም አስተላልፈዋል፣ መሰማት ያለበት። እንዲሁም ሐጂ ሙፍቲ ዑመር ለመላው ሙስሊም ክርስቲያኖችን አደራ፣ የሃይማኖት የበላይነት የበታችነት የለም፣ በመካከላችን ሙስሊም ክርስቲያን ብሎ ጥላቻ እንዳይኖር የነብዩን ቃል ጠብቁ የሚለው ሙሉ የቅጅ የኑዛዜ ቃላቸው ይቀርባል በዚሁ ቪዲዮ። በስከመጨረሻም የሐጂ ሙፍቲ ዑመር ልጅ ስለ አባቱ የኢትዮጵያ ሕዝብ የማያውቀው ተሰምቶ ታይቶ የማይታወቅ ታምራዊ ሚስጥር ተናግሯል። እሱም ይቀርባል። እስከ ቪዲዮአችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ግን ለመላው ኢትዮጵያውያን መጽናናትን እንመኛለን። እንዲሁም ለሐጂ ሙፍቲ ዑመር ልጆች ቤተሰቦች በሙሉ ወገን ዘመድ መጽናናትን እየተመኘን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንለፍ። في عرض مؤثر للوئام الديني، قاد قداسة أبوني ماثياس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية التيواهد الموقر الصلوات ومنح البركات على جثمان الشيخ حجي عمر المفتي المحترم والشخصية البارزة في مجتمع المسلمين في إثيوبيا. وقد تجسد هذا الحدث الاستثنائي كدليل على الروابط العميقة للاحترام والمحبة التي تتجاوز الحدود الدينية، مبرزاً الروح الفريدة لمجتمع إثيوبيا المتنوع حيث تعايش المسيحية والإسلام لقرون. تخيلوا المشهد المهيب في غرفة هادئة أو مسجد في أديس أبا محاطاً بالمأتمين من كلا الديانتين. اقترب أبوني ماثياس مرتدياً رداءه الأبيض التقليدي وحاملاً ثقل سلطته الروحية من جثمان الشيخ حجي عمر الملفوف بالكفن. بيدين لطيفتين وصوت يرن بالرحمة تلا صلوات قديمة تستدعي السلام لروح المتوفى. A heartfelt gesture of unity, His Holiness Abune Matthias, the esteemed patriarch of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, led prayers and bestowed blessings upon the earthly remains of Sheikh Haji Umar, a revered mufti and prominent figure in Ethiopia's Muslim community. This extraordinary event unfolded as a testament to the deep-seated bonds of respect and love that transcend religious boundaries, highlighting the unique spirit of Ethiopia's diverse society, where Christianity and Islam have coexisted for centuries. Picture the solemn scene in a quiet chamber or mosque in Addis Ababa, surrounded by mourners from both faiths. Abune Matthias, clad in his traditional white robes and carrying the weight of his spiritual authority, approached the shrouded body of Sheikh Haji Umar. With gentle hands and a voice resonant with compassion, he recited ancient prayers, invoking peace for the departed soul, his words weaving Christian invocations with universal pleas for mercy and eternal rest. The air was thick with reverence. Muslim elders stood side by side with Orthodox clergy, their faces etched with shared grief and gratitude. This was no ordinary funeral rite. It was a sacred bridge, a deliberate act of solidarity that echoed the patriarch's lifelong commitment to fostering dialogue amid Ethiopia's complex tapestry of ethnic and religious identities. Sheikh Haji Umar, known for his wisdom as a scholar and leader within the Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council, had dedicated his life to promoting tolerance and community service. His passing left a void, but in that moment of farewell, Abune Matthias's presence transformed sorrow into a symbol of enduring brotherhood. Whispers rippled through the gathering. This is Ethiopia's soul, religions not as dividers but as threads in one vibrant cloth. The gesture recalled historical precedents in the nation, from the Prophet Muhammad's protection of early Christian refugees in Abyssinia to modern initiatives like the UAE-Ethiopia dialogues on coexistence that Abune Matthias himself has championed abroad. What makes this event so uniquely special is its quiet power, a love unadorned by fanfare, rooted in the everyday miracle of Ethiopians choosing unity over division. In a world often fractured by faith-based conflicts, this simple prayer over a brother's remains serves as a beacon, reminding us that true peace blooms from such personal, profound acts of kindness.
Indeed, harmony between religions isn't just important, it's the lifeblood of societies like Ethiopia's, where shared rituals of mourning and celebration have long sustained the collective spirit. May this moment inspire countless more, proving that in honoring one another's sacred losses, we affirm the holiness in all humanity. ሙስሊም ብሎ ጥላቻ ክርስትና ክርስቲያን ብሎ ጥላቻ አይተንም ሰምተንም አናውቅም። ይሄን የሰማነው ያየነው አሁን ተለውጦ አዲስ አበባ ከመጣን ነው። እንደ ያለ ጥላቻ ያየነው በገንዘብ ምክንያትም ደግሞ እንደኋላ አግባብ በገንዘብ ፍለጋ ሰው መግደል፣ ሰው ማፈናቀል፣ ለስልጣን ብሎ ሰው መግደል፣ ሰው ማፈናቀል፣ መዝረፍ፣ መቀማት፣ ማቃጠል ይሄ አሁን ተለውጦ ወዲህ የመጣ አደጋ እንጂ ፊት በሀገራችን የማይታወቅ ስለሆነ በዚህ ሐሳብና አመለካከት ያላቸው ሰዎች ወደ ሰላሙ ሊመለሱ ይገባል። ከሙስሊሙ ክርስቲያኑ ነው የሚለው እድሜው ይርዘምልን ነው የሚለው። አንድ ቦታ ሐኪም በሄድ እንደው ሰው የማይታመሙ እኔ ለታመም እንጂ አለኝ። ክርስቲያን ነው። እኔ ሰላም አልወድም ነበር አለ። እሱ ሰላም እንድወድ ያደረጉኝ ሰላም ወዳለው አሁን አለ እና ይሄ እንግዲህ መጅስ ያለ ስራ ነው። ይሄ ያላስደሰተ ማንም ያስደሰተ ሰው ብር ያስደሰተው ሙኝታ ሆነ ወርቅ ያስደሰተው ስልጣን ያስደሰተው ትልቅ ሀብት ታላቅ ሀብት ማለት ለሰው ልጅ መወደድ በጥሩ መነሳት ነውና ሃይማኖት እኮ የበላይና የበታች የለው። አላህ ዘንድ የሰው ልጅ እኩል ነው። የሃይማኖት አባት ባለስልጣን ሀብታም ድሃ እመምተኛ ጤነኛ አላህ ዘንድ እኩል ናቸው። ፈጣሪ ጌታ ዘንድ እኩል ናቸው። ይህን ተግባር ላይ እስታላዋልን ድረስ 100 ጊዜ ብንረፈልፍ 100 ጊዜ ብናደርግ በሺ የሚቆጠር ብናደርግ ፈጣሪ ጌታ አይሰማንም። ይሄን ማወቅ አለብን። መጀመሪያ ልባችንን ንጹህ ማድረግ አለብን። ሁለተኛ ስራችንን ንጹህ ማድረግ አለብን። ከተንኮል መመለስ አለብን። ከምቀኝነት መመለስ አለብን። መከባበር አለብን። መተዛዘን አለብን። አንዱ እየበላ እየሟጠጠ አንዱ ንብረት አንዱ እየወሰደ አንዱ ጦማዳሪ ነው። አንዱ ስንት ቦታ ያለው አንዱ መውደቂያ አንድ ክፍል የሌለው ነው። በዚህ ነው እንደ አላህ የሚያዝነው። በዚህ ነው እንደ አላህ የሚያዝነው። ገና ተወደፊት የሚመጣ አላህ የደቀነው ያስተበዋል ይመስላል። ይህም በቂ አይመስለንም። እውነቱን ሐቂቃውን ስናየው ይመለስልኛል እንደሆን እኛ እንመለስ እኛ እንመከር። አለዛ እንደ መሻይኾቻችን እንደ ቅድመ አባቶቻችን እንዲህ ዓለም እንዲህ የሚያንቀጠቅጥ ነገር የለም። በሸኾቻችን አንድ አደጋ የመጣ እንደሆነ አንድ ሸኽስ ተደረሰው ይበቃል። አንድ አካባቢ ሶደቃ ይመልሰዋል። የአንድ አካባቢ ዱዓ ይመልሰዋል። ታዲያ እንደው ብንረፈልፍ ይሆናል እንዴ? ብንረፈልፍ አይሆንም። መመለስ አለብን። መሪውም ይመለስ፣ ተመሪውም ይመለስ። የሃይማኖት አባቶች ይጸጸቱ፣ እንጸጸት። ወጣቱ ይመለስ፣ ሴቱ ወንዱ ይመለስ። ፈጣሪ ጌታ ይሰማናል። እኛ ዱዓችን የማይሰማበት ምክንያት የለም። ተተመለስ። አላህ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን እላለሁ። አባታችን ወደማይቀረው ዓለም ሄደዋል። የኔ ብቻ አባት አይደሉ። እኔ በስጋ አባት ቢሆኑ የሁላችንም አባት ናቸው። እኔ ስለ ሙፍቲ ለመናገር እዚህ አልቆምኩም። ምክንያቱም ሁላችሁም ታውቁታላችሁ። ሙፍቲ አይደለም እንኳን ሞታቸው እንኳን ፍቅርና አንድነትን የሚሰብክ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ያለምንም ቀለም፣ ሃይማኖት፣ ዘር ሳይለይ በፍቅር ሸኝቷቸዋል። እኔ ላመሰግን ነው የመጣሁት። ስለዚህ ላሳያችሁን ገደብ የሌለው ፍቅርና ክብር በመላው ቤተሰቤ ስም ላመሰግን እወዳለሁ። አላህ ይስጥልን። አባታችንን አላህ በጀነተል ፊርዳውስ እንዲያሳርፍልን፣ እኛንም የእሳቸውን ፈለግ የምንከተል አንድነትን፣ ፍቅርን፣ ሰላምን የምንሰብክ የእሳቸውን መንገድ የምንከተል ያደርገን ዘንድ ለእሳቸውም ሁላችሁም እስትግፋር አድርጉላቸው፣ አፉ በሏቸው። ከማረፋቸው በፊት ሁሉንም ሰው ደጋግመው አፉ ብለዋል። ስለዚህ እኔ በዚሁ አቆማለሁ። ሰው ድካም ላይ ነው፣ አላስረዝምም። አመሰግናለሁ። አላህ ይስጥልን። ደህና ሁኑ።
አሁን ዋናውና ትልቁ ጉዳይ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሊገነዘበው ሊረዳውና ሊያስተውለው የሚገባ ጉዳይ የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ የሰብአዊነት መብት ጥያቄ ነው። የመኖርና ያለመኖር የህልውና ጥያቄ ነው። 130 ሚሊዮን ህዝብ የብስ ላይ ተቆልፎ እንዲኖር የሚፈቅድ ማንኛውም የዓለም መንግስት ወይም ማንኛውም ህብረተሰብ ሊኖር አይችልም። ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል ሲባል የቅንጦት አይደለም፣ የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ነው። የሰብአዊነት መብት ጥያቄ ጉዳይም ጭምር አለበትም። ለዚህ ሁሉ የአፍሪካ ሀገር ውሃ የምትሰጥ ኢትዮጵያ የባህር በር ይቆለፍባት የሚል ማንኛውም ሰብአዊ ፍጥረት ቢኖር እሱ በራሱ ላይ የሚፈርድ ወይም ሰው ያልሆነ ሰብአዊ ፍጥረት ያልሆነ እንጂ ሰው ሆኖ የተፈጠረ ሁሉ ይሄን ነገር ሊያየው የሚገባ እውር የሚፈርደው ግልጽ የሆነ ጥያቄ ነው። ኤርትራ በአንድ ወቅት በስምምነቷ እንደ ሀገር ስትዋቀርና ሀገር ሆና ስትመሰረት ኢትዮጵያ የአሰብ ፖርትን እንድትጠቀም ወይም ኢትዮጵያ የአሰብ ወደብን እንድትጠቀም 100% በ5 ጣቷ የፈረመችበት ኤቪደንስ አለ። ኤርትራ በዚህ ህግና ደንብ በፈረመችው ራሷ ባጸደቀችው ህግ መሰረት ትጠየቃለች። ጦርነት አያስፈልግም፣ ታንክ አያስፈልግም። ሌሎቹ የአፍሪካ ሀገራት ደግሞ ሶማሌና ጁቢትን ጨምሮ ከኢትዮጵያ ፍሬሽ ዋተር ናቹራል የሆነ ውሃ ጨው ያልሆነ እንደነሱ በጨው ያልተመረዘ ውሃ ከኢትዮጵያ የሚወስዱ ከሆነ እና መውሰድ ከፈለጉ ለኢትዮጵያ የባህር በር በነፃ መፍቀድ አለባቸው። ቢሊዮን ዶላር ለወደብ ኪራይ እየፈሰሰ ነው። ኢትዮጵያውያን ይህን መቋቋም አይችሉም። በራሳቸው ውሃ በራሳቸው የተፈጥሮ ሀብት የመጠቀም መብት አላቸው። በጋራ እንጠቀም፣ በጋራ እንበልጽግ ነው ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። የማንንም እንውሰድ አላለም ጠቅላይ ሚኒስትራችን። አብረን እንጠቀም፣ ፌር የሆነ ጀስቲስ የሆነ የውሃ ክፍፍል የውሃ አጠቃቀም ይኑረን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ስለ ህዳሴ ግድብም ሲናገሩ ከዚህ በፊትም ሁልጊዜም ከአንደበታቸው የማይጠፋው የአባይ ግድብን ብንገድብም ተርባይን መጥቶ የሚያልፍ ውሃ ነው፣ ምንም የምናስቀረው ነገር የለም። ለግብፅ ወንድሞቻችንና ለሱዳን ወንድሞቻችን እንዲያውም ፍትሃዊ የሆነ ትክክለኛ የሆነ ኢኮኖሚካል የሆነ የውሃ አጠቃቀም በምስራቅ አፍሪካ አምጥተናል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። አዎ የአባይ ግድብ መገደብ ለምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በተለይ ለአባይ ተፋሰስ ሀገራት ውሃን ኢኮኖሚካልና በስርዓትና በአግባቡ መጠቀምን አስተምረዋል። እንዲሁ በጎርፍ ሲፈስ የነበረና በርካታ ቤቶችን ሲያፈናቅልና በርካታ አካባቢዎችንም ሲያጥለቀልቅ በከንቱ ሲፈስ የነበረ ውሃ አሁን ግን በስርዓት ተመጥኖ በአግባብነት ባለው መልኩ ለተፋሰስ ሀገራት ይደርሳል ስትልም ኢትዮጵያ አስቀምጣለች። የኢትዮጵያ ኖሯ ምኗ ላይ ነው? ኢትዮጵያ ትክክለኛ እውነተኛ ለምስራቅ አፍሪካ የምትጨነቅና የምታስብ ሀገር ናት። ለሷ ግን የሚያስብላት ጠፋ። የአባይ ልጅ ውሃ ጠማው እንደተባለ ማለት ነው። ወርቅ ላበደረ ጠጠር መልስለት ነው የሆነው። ለዚህ ሁሉ የአፍሪካ ሀገራት ውሃ የምትሰጥ ኢትዮጵያ ለሷ ግን የባህር በር ተከልክላለች። ይህ ነው እንግዲህ ወርቅ ላበደረ ጠጠር መልስለት ማለት ይሄ ነው።